जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन राधा ब्रजजन माधव रंजन कुंज यमुना बिहारी। तीरवनचारी जय राधा जय राधा माधव कुंज माधव विहारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना जन रंजना यमुना तीरवनचारी यमुना वनचारी तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय समवेत भक्त वृंद की जय जय। विभवरी शेषा आलोक प्रावेश निद्राचाडी उठो जीवा विभवरितेशा आलोक आलोक प्रवेश प्रवेशा निद्राचारी मुक्तो निद्राचारी जीवा। विभवरी शेषा आलोक प्रावेश निद्राचाडी उठो जीवा विभवरितेशा आलोक आलोक प्रवेश प्रवेशा निद्राचारी मुक्तो निद्राचारी जीवा। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा बोलो हरि 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 मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा। नरसिंह वामन श्रीमधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा नरसिंहवामन श्री मधुसूदन ब्रजेन्द्रनन्दन श्यामा। पूतन घाटन कैटभ साठन जय दशारथि रामा पूतन घाटन कैटभाषाटन जय दशरथि रामा। यशोद दूलाल गोविंद गोपाल वृंदावना पुरंदरा यशोदूलाला गोविन्द गोविन्द गोपाल गोपाला वृन्दावना पुरन्धारा। गोपी प्रियाजन राधिका रामण भुवन सुंदरवार गोपी गोपी प्रिया जन राधिका रामन भुवन
ರಾವಣಾಂತಕರ ಮಾಖನ ತಸ್ಕರ ಗೋಪಿಜನ ವಸ್ತ್ರಹಾರಿ ರಾಕಲ ಗೋಪ ವೃಂದಾಪಲ ಚಿತ್ತಹರಿ ವಂಶಿಧಾರಿ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಬಂದನ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ಭಯಹಾರಿ ನವೀನ ನೀರದ ರೂಪ ಮನೋಹರ ಮೋಹನ ವಂಶಿ ವಿಹಾರಿ ಯಶೋಧನಂದನ ಕಂಸನಿಷೂದನ ನಿಕುಂಜರಾಸ ವಿಲಾಸಿ ಕದಂಬ ಕಾನನ ರಸಪರಾಯಣ ವೃಂದ ವಿಪೀನ ನಿವಾಸಿ ಕದಂಬ ಕಾನನ ರಸಪರಾಯಣ ವಿಪೀನ ನಿವಾಸಿ ಆನಂದವರ್ಧನ ಪ್ರೇಮಾನಿಕೇತನ ಫೂಲ ಸಾರಾ ಜೋಜಕ ಕಾಮ ಆನಂದವರ್ಧನ ಪ್ರೇಮಾನಿಕೇತನ ಜೋಜಕ ಕಾಮ ಗೋಪಾಂಗಣಾಗನ ಚಿತ್ತ ವಿನೋದನ ಸಮಸ್ತ ಗುಣಗಣಧಾಮ ಗೋಪಾಂಗನ ಗಣ ವಿನೋದನ ಸಮಸ್ತ ಗುಣಗಣ ಧಾಮ ಯಮುನ ಜೀವನ ಕೇಳಿ ಪರಾಯಣ ಮಾನಸ ಚಂದ್ರ ಚಕೋರ ಯಮುನ ಜೀವನ ಕೇಳಿ ಪರಾಯಣ ಮಾನಸ ಚಂದ್ರ ಚಕೋರ ನಾಮ ಸುಧಾರಸ गावो कृष्णा जस राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गावो कृष्णा जस राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गावो कृष्णा जस राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गावो कृष्णा जस राखो वचन मन मोरा विभवरी शेष आलोक प्रावेश निद्रा चाड़ी उठो जीवा विभवरि शेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा
बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राधा कृष्ण हयग्रीवा विभवरि शेष आलोक प्रावेश निद्राचारी उठो जीवा परिशेष आलोक प्रावेश निद्राचारी उठो जीवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे త్రివేణి మాతాజీ ప్రేయర్స్ చేస్తారమ్మా? చేస్తాను ప్రభుజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురోః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగుణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగుణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపీశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యాదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భాగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమో మహవదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రియే. బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ్య హితాయ చ జగత్ హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అందరికి దండవత్ ప్రణాం. హరే కృష్ణ సో మనం లాస్ట్ వీక్ క్లాస్ చెప్పుకోలేకపోయాము. నేను ఇస్కాన్ అబిడ్స్ టెంపుల్ యొక్క 50th యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్కి వెళ్ళాను. మీలో ఒకళ్ళిద్దరు కూడా వచ్చి దర్శనం చేసుకున్నారు. దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో అద్భుతంగా జరిగింది 50వ సంవత్సరం కార్యక్రమం. ఏంటమ్మా సౌండ్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. సౌండ్ రావట్లేదు? నా వాయిస్ వినపట్లేదమ్మా? అయితే పద్మామాతాజీ మీ వైపు నెట్వర్క్ ఏమైనా ఇష్యూ ఉందేమోనమ్మా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, ఫస్ట్ లో వినిపించలేదు. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఈ యానివర్సరీ ఎంత బాగుందంటే చక్కగా రాధా మదన్ మోహన్ రోజు దర్శనం చేసుకున్నాను.
అదృష్టంగా రోజు అధ్యయనం చేసుకోవటం, సాయంకాలం పూట అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు, ప్రభుపాదుల వారి డిసైపుల్స్ రావటం, సన్యాసి మహారాజులు రావటం, లోకనాథ్ స్వామి మహారాజ్ గారి కీర్తన చేయటం, తర్వాత ఒక రోజున 108 మృదంగాలతోటి ప్రదర్శన, ఒక 4-5 డ్రామాలు, నరసింహస్వామి డ్రామా, తర్వాత కృష్ణలీలల డ్రామా, ఇవన్నీ ప్రభుపాదుల వారి గురించి ఒక 3 డ్రామాలు, ఆయన లైఫ్ హిస్టరీ గురించి, ఆయన హైదరాబాద్ టెంపుల్ ఎలా వచ్చింది, ఇవన్నది చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇస్కాన్ అబిడ్స్ టెంపుల్కి వెళ్తే మీకు 50th సెలబ్రేషన్స్ డే 1, డే 2, డే 3, డే 4 అని కనబడితే అవకాశం ఉన్నప్పుడు మీరు అవి పెట్టుకొని వినండి. ఓకే, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడింది ఏమన్నా మీకు ఇబ్బందిగా ఉందంటే అది కొంచెం ముందుకెళ్ళి అవి చూసుకొని వినండి. లాస్ట్లో కొసమెరుగు అన్నట్టుగా తెలుగులో అద్భుతంగా మాట్లాడే మన గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు, ప్రణవానంద ప్రభు, సత్యగోపీనాథ్ ప్రభు అండ్ నిటాయి శివని మాతాజీ నలుగురు ఒక స్టేజ్ మీదకి వచ్చారు. ఇస్కాన్ చరిత్రలోనే ఫస్ట్ టైం తెలుగు మాట్లాడే ప్రీచర్స్ అందరూ ఒక వేదిక మీదకి రావటం చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. అందరూ చాలా ఆనందించారు. చాలా చాలా బాగా జరిగింది అనమాట. సో ఇంకో ప్రభుజీ కూడా వచ్చారు కదా ప్రభుజీ, సౌరభ్ ప్రభుజీ, సౌరభ్. మన సుఖదేవ్ గోస్వామి గారు కూడా వచ్చారు. రైట్. సుఖదేవ్ మహారాజ్ గారు మన నెల్లూరు ఇస్కాన్ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్, తెలుగు మాట్లాడతారు ఆయన కూడా. తర్వాత ఇంకొకటి అమియ విలాస్ ప్రభు అని ఆయన కూడా తెలుగు మాట్లాడతారు, సన్యాసి మహారాజ్ గారు, ఆయన కూడా వచ్చారు. చాలా మంది ప్రభుపాదుల వారి డిసైపుల్స్ వచ్చారు. ఏదో వాళ్ళని కలవటం, వాళ్ళ ఆశీర్వచనం తీసుకోవడం జరిగింది. చాలా ఆనందం అనిపించింది. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. మనం ఫస్ట్ డే వచ్చాను ప్రభుజీ. ఫస్ట్ డే వచ్చారా? ఎస్ కనబడ్డారమ్మా నాకు. అంటే అమియా, హిస్ హోలీనెస్ అమియా విలాస్ మహారాజ్ గారు అంటే మాకు కొంచెం పరిచయం ఉన్నారు ప్రభుజీ. ఆయన అంటే ఇస్కాన్ ఖార్గర్ లో ఉంటారనమాట ఆయన. అవునా? ఆయనకి తెలుగైనంట కదా మాతాజీ, ఆయన తెలుగైనంట కదా? అవును ప్రభుజీ, ఆయన తెలుగే. సరే, ఆయన అదే మెసేజ్ పెట్టారంటే మా అమ్మాయి అల్లుడు వాళ్ళు ఆయన సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి. అంటే మేము అక్కడ ఖార్గర్ లో ఉండేటప్పుడు ఆయనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రసాదం అది తీసుకెళ్లే వాళ్ళం ప్రభుజీ. ఆయన సౌత్ ఇండియన్, అక్కడ సౌత్ ఇండియన్ దొరకదు కదా, ఇంట్లోంచి చేసి తెమ్మనేవారు. సో మాకు అదృష్టం కలిగింది అప్పుడు. సో అలాగా రమ్మని చెప్పారు, ప్రత్యేకం మీ వాళ్ళని రమ్మని చెప్పండి అంటే సరే ఆ రోజు వచ్చి ఆయన్ని కలిసేసి, ఇంకా గురుదేవ్ ప్రభుజీ అని ఆయన కూడా వచ్చారు కదా ప్రభుజీ. గురుదేవ్ అవునవును, బాంబేలో ఉంటారంట కదా, ముసలాయన, కళ్యాణ్ లో ఉంటారు ప్రభుజీ. ఆయన కూడా పరిచయం, ఆయన ఆవిడ కూడా వచ్చారు. ఆయన మాట్లాడారు. యాక్చువల్ గా ఆయన కన్నడ, ఉడిపి ఆయనంట. అవునవును, ఆయన తెలుగు కూడా వస్తుంది. తెలుగు కూడా వచ్చి నేను చూసాను, ఎవరితో తెలుగు మాట్లాడుతుంటే విన్నాను ఆయన తోటి ప్రభుజీ. ఆయన అంటే మా అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు, అతను గురుదేవ్ ప్రభుజీ ఆవిడ ఇద్దరు వచ్చారు, మాతాజీ కూడా వచ్చారు. సో ఆ రోజు నేను లాస్ట్ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి వెళ్తే వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. సో ఆయన తోటి బ్రేక్ఫాస్ట్ అప్పుడు ఆయన టేబుల్ మీద కూర్చున్నారు అనమాట. చాలా ఆనందం అనిపించింది. అంతటి మహానుభావులతోటి కొద్దిగా సాంగత్యం ఏర్పడింది, ఏదో సుకృతి వస్తుంది అని అనిపించింది అనమాట. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. వెరీ నైస్. తర్వాత మనం భాగవతంలో ప్రార్థనలు చెప్పుకోవడం స్టార్ట్ చేసాము అండ్ ప్రహ్లాదుని ప్రేయర్స్ కంప్లీట్ చేసాము. తర్వాత అంతకుముందు గజేంద్ర మోక్ష ప్రేయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అంతకుముందు మనం కుంతి మహారాణి ప్రేయర్స్ చదువుకున్నాం. తర్వాత మధ్యలో ఎందుకో నాకు గోవిందర దామోదర స్తోత్రం గుర్తొచ్చింది. సో అది మీలో చాలా మందికి తెలుసు, 71 శ్లోకాల్లాగా ఉంటుంది అనమాట. గోవింద దామోదర శ్లోకం అని బిల్వమంగళ ఠాకూర్ గారు రాశారు. ఆ బిల్వమంగళ ఠాకూర్ గారు రాసింది చాలా బాగుంటుంది. సో అది నేను ఇంతకుముందు వింటూ ఉండేవాడిని ఆ పాటలు. సో మీ అందరూ ప్రోత్సాహం ఉంది కాబట్టి నేను కూడా కొంచెం తెలుసుకొని మీకు చెప్తున్నానని అనుకోవటం నా అమాయకత్వం. నేను తెలుసుకుంటున్నాను అన్నది నిజం. హరే కృష్ణ. సో యాక్చువల్గా ఈ గోవింద దామోదర స్తోత్రంలోకి వెళ్ళకపోయే ముందు మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బిల్వమంగళ ఠాకూర్ గారి యొక్క గొప్పతనం గురించి ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడుకుందాం. మీకు చాలా మందికి, కొంతమందికి మీరు విని ఉంటారు, తెలుసుకొని ఉంటుంటారు. ఆయన, మీరు ఆ ఫోటో చూస్తుంటే చాలా తన్మయత్వం ఉంటుంది అనమాట. ఆయన పాటలు పాడుతుంటే ఎదురుకుండా ఎవరు కూర్చొని వింటున్నారు? సాక్షాత్తు భగవంతుడే కూర్చొని ఆయన ఎదురుకుండా వింటున్నారు అనమాట. సో ఈ పిక్చర్ నాకు బాగా అట్రాక్ట్ చేసింది. ఈ పిక్చర్ ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలని అనిపించింది అనమాట. అప్పుడు ఇంటర్నెట్లో చూసి, కొన్ని యూట్యూబ్లో కొన్ని లెక్చర్స్ ఉంటే ఆయన గురించి వింటే తెలుసుకుంటే అర్థమైంది ఏంటంటే పరమ మహానుభావుడని. సో బిల్వమంగళ ఠాకూర్ గారు సౌత్ ఇండియన్ అంట, తెలుగాయనో. సో ఆయన బాగా అంటే ఒక మామూలు మనిషే, అందరిలాంటి మనిషే. అటువంటి వ్యక్తి, ఆఫ్ కోర్స్ ఆయన గత జన్మ గురించి కూడా ఉంది స్టోరీలో. బట్ క్లుప్తంగా ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఆయనకి చింతామణి అనే ఒక వేశ్యతోటి ఒక సంబంధం ఉండేదంట ఆయనకి.
చింతామణి అన్న వేశ్యతోటి ఎప్పుడు ఆయనకి అంటే ఆ అమ్మాయిని కలవాలని ఎప్పుడు తహతలాడుతూ ఉంటారంట. సో ఒకరోజు ఆయన తండ్రి చనిపోయారు, కాలవశాత్తు అనారోగ్య కారణంగా తండ్రి చనిపోయారు. ఆ తండ్రి చనిపోతే ఆ తండ్రి కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు కూడా తొందరగా కంప్లీట్ చేయండి, నేను ఒక చోటికి వెళ్ళాలి అని అన్నాడంట. సో అంత అంటే మామూలు మనిషి అనమాట. సో అటువంటి వ్యక్తి ఆయన తర్వాత చింతామణిని కలవటానికి బయలుదేరుతుంటే ఉధృతమైన వాన స్టార్ట్ అయింది. భయంకరమైన వాన స్టార్ట్ అయ్యి ఆవిడ్ని కలవాలి అంటే అక్కడ ఒక వాగు ఉందంటే ఆ వాగు, ఆ నది అది దాటి వెళ్తే ఆవిడ ఊరు వస్తుందన్నమాట. కానీ ఉధృతమైన వాన వస్తుందంటే ఊర్లో అసలు ఎవరు ఇంట్లోంచి బయటికి రావట్లేదంట. అయినా సరే ఆయనకి ఆ అమ్మాయిని కలవాలి అన్నంత శారీరకమైన వాంఛలతోటి కోరికతోటి రగిలిపోతూ ఆ చింతామణిని కలవాలి అని చెప్పి బయలుదేరాడంట. బయలుదేరి నది దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ బోట్ అవుతాను అడిగినా ఎవరు రానన్నారంట. ఇంత భయంకరమైన వానలో మేము బోటు కట్టవండి అంటే ఆయన అక్కడ దొంగలు ఉన్నాయంట. ఆ దొంగలు ఏదో ఒకటి ఉంది కదా, ఆ దొంగ ఎక్కి వెళ్ళిపోదాంలే అన్నట్టు కనుక ఏదో ఒక దొంగ పట్టుకున్నాడంట. ఆ దొంగ పట్టుకొని దాటేశాడంట. ఆ వాగు దాటేస్తే తర్వాత చూస్తే ఏంటంటే అది దొంగ కాదంట, ఒక శవం అంట, మనిషి శవం కొట్టుకుంటూ వెళ్తుంటే అది దొంగ అనుకొని దాని మీద కూర్చొని ఆయన అటు ఆ వాగు క్రాస్ చేశాడంట. అలా వెళ్ళాక ఆ చింతామణి ఇల్లు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటుందంట. సో కింద నుంచి ఎంత తలుపు కొట్టినా ఆవిడ తీయట్లేదంటే, ఎందుకంటే ఆవిడకి వినపట్ల లోపల భయంకరమైన వర్షం. సో ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ మెట్లు ఎక్కడానికి ఏవి కనపడక పైకి వెళ్తానికి ఒక తాడు కనబడితే ఆ తాడు పట్టుకొని పైకి ఎక్కేసాడంట. ఆ తర్వాత పైకి ఎక్కి చూస్తే ఆ తాడు ఏంటంటే ఒక సర్పం, కొండ చిలువ. సో అలా పైకి ఎక్కి తలుపు కొట్టాడంట. తలుపు కొడితే ఆవిడ బయటకు వచ్చి అప్పుడు చూసి, ఏంటి ఈ వేళ అప్పుడు వచ్చావు, అసలు ఈ వేళ ఎవరు వస్తారని ఊహించలేదు అంటే, లేదు నాకు నీతో సమయం గడపాలనుంది, నువ్వు లేకుండా విరహంలో ఉన్నాను, నిన్ను కలవాలనుంది అంటే ఆ చింతామణి ఏందంట అప్పుడు ఆవిడ ఒక వైరాగ్యం మాట్లాడిందంట. శారీరకమైనటువంటి ఈ సంబంధం కోసం ఎప్పుడన్నా సరే చనిపోయేటువంటి ఈ శరీరం కోసం, ఈ శరీరం లోపల ఉన్నది పంచభూతాలు ఉన్నాయి, ఈ శరీరంలో లోపల రక్తము మాంసము ఇటువంటివన్నీ ఉన్నాయి. ఇటువంటి శరీరం గురించి నువ్వు ఈ శరీరం మీద మమకారంతో నువ్వు అంత దూరము నీ తండ్రి మరణించిన రోజున అంత దూరం నువ్వు వాగులో వచ్చి ఒక శవం మీద వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఒక పావును పట్టుకొని పైకి వచ్చి ఇదంతా నువ్వు చేసింది ఎందుకంటే నాతోటి సమయం గడపటానికి నువ్వు వచ్చావా? ఈ నశ్వరమైనటువంటి ఈ శరీరం మీద ఉన్న దానికన్నా అందులో 1% అన్నా నువ్వు శాశ్వతమైన ఆ శ్రీకృష్ణుడి మీద మనసు పెట్టగలిగితే ఎంత భక్తి వచ్చేదో నీకు అని అంటదంట. ఇప్పటికన్నా సరే మించిపోయిందేం లేదు, ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలో సమయం గడుపు అని చాలా గట్టిగా మాట్లాడుతుందంట. చాలా గట్టిగా మాట్లాడేసరికి అతనికి సిగ్గు అనిపిస్తుందంట. చీచి నేనేంటి ఈ శరీరం మీద ఇంత మమకారంతో ఇలా వచ్చానో అని చెప్పి అక్కడి నుంచి ఆవిడకి నమస్కారం పెట్టి అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాడంట. బయటకు వచ్చి బృందావనం వెళ్ళే దారిలో వెళ్తూ ఉంటాడంట. బృందావనం వెళ్ళే దారిలో వెళ్తూ ఒక చోట ఆకలేస్తూ ఒకళ్ళ ఇంటికి తలుపు కొట్టి అన్నం కోసం అడిగితే ఒక ఆవిడ తెచ్చి ఇచ్చిందంట. ఆవిడ చాలా అందంగా ఉంటుందంట. సో ఆవిడ అందం చూసి మళ్ళీ మనసు కదిలిందంట అతనికి, ఎంత అందంగా ఉంది ఈ స్త్రీ అన్నట్టు. సో ఆ మనసు కదిలితే అతను మళ్ళీ ఆ భిక్ష తీసుకుని వచ్చాక సిగ్గుపడ్డాడంట. అంటే ఈ శరీరం మీద వ్యామోహం నాకు ఇంకా పోవట్లేదు, ఎందుకు ఈ కళ్ళు ఉండటం వల్లనే నేను శరీరం యొక్క అందాన్ని చూడగలుగుతున్నాను, అందాన్ని నుంచి నేను నా ఇంద్రియాలు నన్ను నిగ్రహించుకోలేకపోతున్నాను, అసలు ఈ కళ్ళ మూలనే కదా అని చెప్పి అక్కడ ఒక పిన్ను తీసుకొని 2 కళ్ళు పొడి చేసుకున్నాడంట. ఆయన 2 కళ్ళు కంప్లీట్గా పొడి చేసుకొని రక్తాలు కారిపోయి కబోద్ అయిపోయాడనమాట. ఆయన గుడ్డివాడైపోయాడనమాట. గుడ్డివాడైపోయి బృందావనం వైపు పరిగెడుతున్నాడంట. బృందావనం వైపు అలా 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 వెళ్తూ ఉంటే భగవంతుడే, సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవంతుడే అతన్ని వచ్చి ఆపాడంటే, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, ఎటు వెళ్తున్నావు అని ఒక చిన్న బాలుడిలాగా వచ్చాడంటే. ఎవరయ్యా నువ్వు? ఇందుకు ఈయన కన్ను కనపడదు కదా. ఎవరయ్యా నువ్వు అంటే, నా పేరు గోపాల్ అన్నాడంట. ఇక్కడ నేను వ్రజవాసిని, ఈ బృందావనంలోనే గోపాలుడి ఇంట్లో నేను ఉంటాను ఒకడిని అంటే, అవునా, నన్ను ఆ భగవంతుడి దర్శనానికి తీసుకెళ్తావంటే తీసుకెళ్తా అని చెప్పి లోపలికి తీసుకెళ్ళి గుడిలోకి భగవంతుడి దర్శనం చేయించి తీసుకొచ్చాడంట. ఆ తర్వాత ఆ గోపాలుడే మన బెల్లమంగళ ఠాకూర్ దగ్గర కూర్చొని అతనికి అన్ని సేవలు చేసి పెడితే, ఎందుకంటే ఈయన కళ్ళు కనపడవు కదా, అన్నం వండుకోలేడు, స్నానం చేయలేడు, తినలేడు, ఏమీ చేయలేడు. సో ఆయన దగ్గరే ఉంటూ ఆయనకి అన్ని సపర్యలు చేస్తున్నాడంట భగవంతుడు. అండ్ ఈ బెల్లమంగళ ఠాకూర్ అద్భుతమైన రచనలన్నీ చేస్తున్నాడంట ఆ టైంలో, ఎందుకంటే అతనికి భక్తి పారస్యం పొంగింది కదా.
సాక్షాత్తు భగవంతుడు పక్కనే ఉన్నాడు, వైరాగ్యం వచ్చింది, బృందావనం అటువంటి మధురమైనటువంటి ధామంలో ఉన్నాడు. భక్తి రసం పొంగి ఆయన నోట్లోంచి అద్భుతమైన కీర్తనలు వచ్చినాయి అనమాట. అందులో మహా అద్భుతమైన అది కృష్ణ కరుణామృతం. మీరు ఎవరన్నా విన్నారో లేదో నాకు తెలీదు. నాకు కూడా అది ఎప్పటి నుంచో కృష్ణ కరుణామృతం తెలుసుకోవాలనుంది. కానీ నేను విన్నది ఏంటంటే, కృష్ణ కరుణామృతం అర్థం కావాలంటే చాలా భక్తి ఉండాలని, రాధాకృష్ణుల యొక్క సేవ ఎక్కువ చేయాలి, రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రణయాన్ని గురించి, అటువంటివన్నీ రాసలీల గురించి ఇవన్నీ రాశారంట. అందుకని ఆయనకి లీలాసుకుడు అని పేరు పెట్టారన్నమాట ఆయన గురువు గారు. అక్కడ ఒక సోమగిరి అన్న గురువు గారు ఉన్నారు. సో ఆ సోమగిరి అన్న గురువు ఆయన భక్తిని చూసి ఆయనకి దీక్ష ఇచ్చి లీలాసుకుడు అన్న పేరు మార్చారంటే ఆయన బిల్వమంగళని. లీలాసుకుడు అంటే ఏంటి, అర్థం ఏంటంటే, సుఖదేవ గోస్వామి ఎలా అయితే భాగవతంలో భగవంతుడిని అభివర్ణించాడో అలా ఈ బిల్వమంగళ ఠాకూర్ రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రణయం గురించి, రాసలీల గురించి, వారి యొక్క లీలల గురించి అద్భుతంగా వర్ణించాడు. కాబట్టి కవిత్వంతో ఎంతో అని చెప్పి లీలాసుకుడు అన్న ఒక పేరు మార్చారంట ఆయన. సో కృష్ణ కర్ణామృతం రాశారు. మనకు తెలిసి చౌరాష్టకం రాశారు. చౌరాష్టకం తెలుసు కదని గుర్తుందండి మీకు? గుర్తుంది ప్రభుజీ. ఫస్ట్ లైన్ ఎవరికన్నా గుర్తుందా? వ్రజే ప్రసీదం నవనీత చౌరం గోపాంగనాచౌరం అనేక జన్మార్జితా పాప చౌరం చౌరాగ్రగణ్యం పురుషం నమామి. అంటే భగవంతుడు పెంచిన దొంగ లేడు, చౌరాగ్రగణ్యం పురుషం నమామి అంటూ చౌరాష్టకం రాశాడు, కృష్ణ కర్ణామృతం రాశారు, అలాగే గోవింద దామోదర స్తోత్రం కూడా రాశారన్నమాట. అటువంటి పరమ భక్తుడు ఆయన. సో ఒకరోజు ఆయన కృష్ణ కర్ణామృతం ఆయనకే వినాలనిపిస్తే కృష్ణుడిని అడిగాడంట. కృష్ణుడు రాసేవాడంట, ఈయన ఎందుకంటే గుడ్డివాడు కదా, రాయటం రాదు కదా. ఈ నోట్లో నుంచి పాడుతుంటే, వీణ మీటుతూ పాడుతూ ఉంటే కృష్ణుడే పేపరు పెన్ను తెచ్చి రాసేవాడంట. సో ఆ కృష్ణ కర్ణామృతం ఒకసారి పాడినిపించు అంటే కృష్ణుడు నేను వేణు ఊదుతూ పాడతానని చెప్పి అద్భుతంగా వేణు ఊడుతూ ఆ కృష్ణ కర్ణామృతం తిరిగి పాడినిపిస్తే ఈయన కళ్ళమ్మ నీళ్లు కారిపోయినంట. ఎందుకంటే అంత ఈ సృష్టిలో అంత మనోహరంగా వేణు ఊడగలిగింది కేవలం ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే, పరమాత్ముడే. ఆయనకి ఎప్పుడైతే అర్థమైందో ఇతనే భగవంతుడేమో, ఇతనే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడేమో అన్న ఫీలింగ్ కలిగిందంట అతనికి. అందుకని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి, కృష్ణ నువ్వే వచ్చావాయా, ఇన్నాళ్ళు నాకు సేవ చేసింది నువ్వేనా అని ఆయన్ని పట్టుకోపోతుంటే కృష్ణుడు పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడంట. అప్పుడు ఆయనకు అర్థమైందంట, ఓహో ఇన్నాళ్ళు నాకు సేవ చేసింది ఆ భగవంతుడే అనమాట, ఆడి పాడింది నా పక్కనే ఉన్నది ఆ భగవంతుడే అనమాట, అర్థం చేసుకుంటాడనమాట. భగవంతుడు ఇంకా ఆయన కనపడకుండా అంతర్ధానం అయిపోతాడు. అంతర్ధానం అయిపోతే అప్పుడే మన చౌరాష్టకం పాడతాడనమాట. ఆయన ఏమంటాడంటే, నేను నిన్ను బంధించలేననుకున్నావా, నా హృదయంలోనే బంధిస్తాను. మీకు గుర్తుంది కదండి లాస్ట్ లైన్, కారాగృహే సదా హృదయే మదీయే మద్భక్తి పాశన దృఢబంధన నిశ్చలా త్వాం కృష్ణ హే ప్రళయ శతాంతరేపి సర్వస్య చోరం మది చోరయా, సర్వస్య చోరం చోరయ. సో నాకు లాస్ట్ లైన్ తప్పు వచ్చింది. సో ఆ పాటలో ఎవరికైనా గుర్తుందమ్మా? సర్వస్య నహి హృదయం మోచేయామి. ఏమంటారంటే, నువ్వు చేసిన దొంగతనానికి నేను నీకు ఎటువంటి శిక్ష వేస్తున్నానంటే, సదా నిన్ను నా గాఢాంధకారం, ఎందుకంటే నా మనసు నిండా ఏముంది, కామ క్రోధ మదమాత్సర్యాలన్నీ నా మనసు నిండా పూర్తిగా ఉన్నాయి. అంతే ఏంటి, నా మనసు అంతా అంధకారం ఉంది. అటువంటి చీకటి, ఇదివరకు అంటారు చూడు, దొంగల్ని చీకటి కొట్టంలో వేసేస్తాం అనేవాళ్ళు, పిల్లల్ని కూడా భయపెడుతూ చిన్నప్పుడు అనేవాళ్ళు చీకటి కొట్టంలో వేసేస్తామని. అట్లా నా మనస్సు అజ్ఞానాంధకారంలో ఉన్నటువంటి చీకటిగా ఉన్న నా మనసులో నిన్ను పెట్టి బంధిస్తాను. ఎన్నాళ్ళు బంధిస్తానో తెలుసా? యావజ్జీవం, అంటే సృష్టి ఉన్నంతసేపు నిన్ను నా హృదయంలో బంధించి బయటికి వెళ్లకుండా, లోపల ఊపిరాడకుండా ఉన్నంతగా బంధిస్తాను. ఎందుకు? నువ్వు అనేకటువంటి పనులు చేసావు. ఏం చేసావు? గోపాంగనాంద చిదుకూల చౌరం, అంటే వాళ్ళ వస్త్రాలు లాక్కున్నావు, వెన్న తీసుకున్నావు, నా హృదయాన్నే నువ్వు దొంగిలించావు. నిన్ను మించిన దొంగలేడు, కాబట్టి అటువంటి శిక్ష వేస్తానన్నాడంట. అటువంటి అద్భుతమైన
ఇవి మన బిల్వమంగళ ఠాకూర్ పాడారు. ఆ తర్వాత కృష్ణుడు అలా పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే ఈయన అలా ఆయన వెనకాల పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి విన్నాను నేను స్టోరీ, కేరళ వరకు వచ్చారంట. బృందావనం నుంచి కేరళ వరకు వస్తే అక్కడ కృష్ణుడిని నా స్వామి నాకు నీ దర్శనం చూడాలనుంది అనుకుంటే భగవంతుడు ఆయనకి కళ్ళు ప్రసాదించి పెద్ద విగ్రహంగా అయ్యారంట. ఎంత పెద్ద విగ్రహంగా అయితే స్వామి ఇంత పెద్దగా నేను తట్టుకోలేను అనుకుంటే అప్పుడు చిన్న విగ్రహంగా అంటే చిన్న విగ్రహం అంటే మనకు అదే పెద్దది. మన అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్లో అనంత పద్మస్వామి లాగా 18 అడుగులు అనుకుంటాను, 18 అడుగులో 18 అడుగులు అంత పొడుగున్న స్వామిలాగా స్వామి ఆయన కనపడ్డారంట. అలా ఆయన 1 సెకండ్ సో అటువంటి పరమ భక్తుడిగా ఆయన మారిపోయాడనమాట. సో సాక్షాత్తు భగవంతుడే అతనికి దర్శనమిచ్చి అతని మీద మనసు కలిగించి అతని మీద ప్రేమ కలిగించి అద్భుతమైన కీర్తనలు పాడేటువంటి పరిస్థితి, అటువంటి సిచ్యువేషన్ తీసుకొచ్చి ఆ బిల్వమంగళ ఠాకూర్ యొక్క జన్మ ధన్యం చేసేసారంట. సో ఇది ఆయన అలా ఒక వేశ్యతోటి ఎందుకు వెనక పెట్టారు అంటే గత జన్మలో ఆయన ఒక మామూలు మనిషేనంట, ఒక మామూలు మనిషి కానీ వైష్ణవ తత్వం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి భాగవతం ఎంతో చోట్ల భాగవత కథలు ఇవన్నీ పెట్టేవారంట. ఆయనకున్న ఆస్తి అంతా కూడా భగవత్ కైంకర్యంలో ఆయన సమర్పించేవాడంట. ఇలా ఆయన జీవితంలో ధన సంపాదన అంతా భగవత్ కైంకర్యంలో అయిపోతే అయినా సరే మళ్ళీ ఇంకొక భాగవత కథ ఏదో జరుగుతుందని ఎవరో కొంతమంది వస్తున్నారంటే వాళ్ళకి వంట చేయాలి, భోజనాలు పెట్టాలి, డబ్బులు లేవు కదా అని అలా వెళ్తుంటే అక్కడ శ్మశానం వచ్చిందంట. ఆ శ్మశానంలో రాజుగారి కూతురు, నవయవ్వనంతో ఉన్న కూతురు పాప చనిపోయిందంటే, 18-20 ఏళ్ళ అమ్మాయి, నవయవ్వనంతో ఉన్న అమ్మాయి చనిపోతే వాళ్ళకి ఆ రాజులు కదండి, సో వజ్ర వైడూర్యాలు నగలు అవన్నీ ఆ శరీరం మీద పెట్టి దగ్ధం చేస్తున్నారంట. దగ్ధం చేస్తుంటే ఆయన అనుకున్నారంట ఈ మణిమాణిక్యాలు వజ్ర వైడూర్యాలు ఇలా శ్మశానంలో కాలిపోవటం ఎందుకు, చక్కగా అవి భగవంతుడి కైంకర్యంలో వాడుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి వజ్రాల నెక్లెస్ ఆ శరీరం నుంచి తీసుకోవడానికి వింటుంటే ఇది ముట్టుకోవద్దు అని ఒక మాట వినపడిందంట. ఎవరా అని అనుకుంటే ఆ చనిపోయిన అమ్మాయి మాట్లాడిందంట, బ్రాహ్మణోత్తమ మీరు సద్బ్రాహ్మణులు, నాకు అర్థమైంది మీరు ఎందుకు చేద్దాం అనుకున్నారో, మీరు ధనం మీద ఆపేక్షతో చేయదలుచుకోలేదు, మీరు మీకోసం కాదు వైష్ణవుల యొక్క మంచి కోసం ఇది తీసుకెళ్తున్నారు, అయినా సరే ఇది చనిపోయే పేత శరీరంతో తగలబడుతున్నది కాబట్టి అపవిత్రమైపోయింది, ఇది మీరు తీసుకెళ్ళొద్దు, నా మాటిని నేను మా ఇంట్లో చాలా బంగారం దాసి ఉంచాను, నా పడకం కింద ఉన్నది, అది మా తండ్రికి కూడా తెలియదు, నా మాటగా మా తండ్రికి చెప్పండి, అప్పుడు ఆయన ఖచ్చితంగా ఆ ధనవంతా మీకే ఇస్తాడు అని చెప్తారంట. సో ఆయన అలా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ అమ్మాయి గురించి, రాజుగారి గురించి, వాడి కూతురు యొక్క బాధలో ఉంటే, చనిపోయిన బాధలో ఉంటే కొద్దిగా ఓదార్చి ఇలా మీ అమ్మాయి నాకు ఈ మాట చెప్పింది అంటే రాజుగారు వెంటనే నమ్మి సరే పద వెళ్ళి చూద్దామని ఆ యువరాణి గారి మందిరంకి వెళ్ళి ఆవిడ మంచం కింద తవ్వి చూస్తే బోవులంత నగలు ధనం ఉన్నాయంట. ఆయన ఇంకొకసారి కూడా ఆలోచించకుండా మా అమ్మాయి చెప్పిన మాట కదా అని చెప్పి ఆ ధనమంతా ఆయనకి ఇచ్చేశాడంట. ఆ ధనమంతా కూడా తీసుకొచ్చి ఆయన భాగవతోత్తముల కోసం ఖర్చు పెట్టి ఆ ధనమంతా మొత్తం కూడా అంతా అయిపోయిందంట, అంతా సేవలో పెంచేశాడంట. అలా జరిగాక ఆ తర్వాత ఆయనకి మళ్ళీ గుర్తొచ్చిందంట, ఓ ఆ శవం దగ్గర వజ్రాల నెక్లెస్లు ఇంకా ఉన్నాయి కదా, అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకుందామా అని చెప్పి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాడంట. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కరిగిపోయిన బంగారం అది తీసుకునే ప్రయత్నంలో ఉంటే మళ్ళీ ఆ శవం నుంచి మాటలు వినపడినాయి అంట. ఆ ఆత్మ అక్కడి నుంచి మాటలు వినపడి, నేను మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను ఇలాంటి అనాగరికమైన పనులు మీరు చేస్తున్నారు, ఇది అనాగరికమైన పనులు మీరు చేయకూడదు అంటే, లేదు నేను మంచి కోసమే చేస్తున్నాను అంటే, అయినా సరే వద్దు అన్నా సరే తీసుకుంటానని ముందుకు వస్తుంటే ఆవిడ శపించిందంట, మీరు వచ్చే జన్మలో కూడా అనాగరికమైన పనులే చేసుకుంటూ ఉంటారు అని శపించిందంట. అలా ఆ బిల్వమంగళ ఠాకూరు ఆ అమ్మాయి శాపంతో నెక్స్ట్ జన్మలో ఉత్తమమైన కుటుంబంలో పుట్టిన వేశ్య మీద మనస్సుతోటి అనాగరికమైన పనులు చేసుకుంటూ తిరిగాడంట. ఆ స్త్రీనే లాస్ట్ జన్మలో ఆయనకి ధనం ఇచ్చి వైష్ణవ సాంప్రదాయం వైపు పంపించినట్టుగా ఆవిడ చేసిన కొద్దో గొప్ప పుణ్యానికి వచ్చే జన్మలో ఆవిడ
ఆయనకి సంబంధం ఉన్న స్త్రీలాగా ఉన్న వేశ్యలాగా ఉండి చింతామణి ఆయనకి మళ్ళీ ఎప్పుడైతే అవసరం అనిపించిందో మళ్ళీ ఆవిడ మాటలతోటి, అంటే లాస్ట్ జన్మలో శాపం ఇచ్చింది కదండి, ఆ శాప ఫలితంగా ఆయన మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలో తీసుకున్నాడు కదా, ఆ బంధ రూపంలో రుణం రూపంలో ఆవిడ నోట్లోంచి స్ట్రాంగ్ మాటలు వచ్చినాయంట. వెళ్ళి భగవంతుడికి చేరుకో, 1% అన్న భగవంతుడి మీద, నా మీద, ఈ శరీరం మీద ఉన్న మమకారం భగవంతుడి మీద 1% పెట్టినా నువ్వు ఎంతో ముందుకెళ్తావు అంటారు కదా, అలా ఆవిడ మాటకి ఆయన సన్యాసం తీసుకున్నారు. సో ఆవిడే చింతామణి అయిందనమాట. సో అలా లాస్ట్ జన్మలో ఆయనకి ధనం ఇచ్చి భక్తి వైపు నడిపించినట్టుగా ఈ జన్మలో ఆయనకి గుణపాఠం చెప్పి భక్తి వైపు నడిపిస్తుంది అనమాట. సో ఆవిడ ఈయన భక్తి వైపు నడిపించింది కాబట్టి భగవంతుడు ఆవిడకు కూడా మోక్షం ప్రసాదించాడంట. అలా ఈయన మామూలు మనిషి అయిన బిల్వమంగళ ఠాకూర్ లీలాసుకుడిగా మారి అత్యంతమైనటువంటి మధురమైన కీర్తనలన్నీ కీర్తించి భగవంతునితోటే సేవలు చేయించుకొని భగవంతునితోనే గడిపి బృందావనంలో ఫైనల్గా ఆయన శరీరం వదిలేసేసి ఆ వైకుంఠ ధామం వెళ్ళిపోయారట. అటువంటి మహానుభావుడు బిల్వమంగళ ఠాకూర్. సో ఇవాళ మనకి ఆయన గురించి ఒక 4 ముక్కలు తెలుసుకునే అదృష్టం ఏర్పడింది బిల్వమంగళ ఠాకూర్ గురించి. సో కృష్ణ కర్ణామృతం నేను చెప్పాను కదండి, నా శక్తికి మించిన ఇది. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక 2 కృష్ణ కర్ణామృతంలో, కృష్ణ కర్ణామృతం అంటే కర్ణానికి అమృతం, అంటే ఏదింటే చెవులకి ఆనందపడతామో అది కృష్ణ కర్ణామృతం. బిల్వమంగళ ఠాకూర్ గారు రచించిన దాంట్లో ఏమంటారంటే, చింతామణిర్జయతి సోమగిరిర్గురుర్మే శిక్షా గురుశ్చ భగవాన్ సికిపింక్యమౌళి యత్పాదకల్పతరుపల్లవశేఖరేషు లీలా స్వయంవర రసం లభతే జయశ్రీ. చింతామణిర్ జయతి సోమగిరిర్ గురుర్మే. ఆయనకి ఎవరెవరు గురువులంట? చింతామణి కూడా గురువేనంట, సోమగిరి కూడా గురువేనంట. ఎందుకు చింతామణి గురువు? ఎవరైతే భగవంతుడి వైపు చూపిస్తారో వాళ్ళందరూ గురు స్వభావులే, గురువుతో సమానమే. రైట్? మన శాస్త్రంలో మనకి ఏం చెప్పారండి? మనకి శిక్షా గురు, వర్తమాన ప్రదర్శక గురువు, శిక్షా గురువు, దీక్షా గురువు. వర్తమాన ప్రదర్శక గురువు అంటే మనని ఎవరైతే భగవంతుడి వైపు నడిపిస్తారో, కృష్ణ కాన్షియస్ వైపు నడిపిస్తారో, మనం మామూలు జీవితంలో ఉండి పరిగెడుతుంటే ఏమండి ఇటు తిరగండి, ఇక్కడ సత్సంగం నడుస్తుంది, జపం చేయండి, భాగవతం చదవండి, భగవద్గీత చదువుకోండి, ఇది మీకు చాలా మంచిది అని మన ఎవరైతే ఎంకరేజ్ చేసి ముందుకు నడిపిస్తారో వాడిని వర్తమాన ప్రదక్షక గురువు అంటారు. ఆ తర్వాత శిక్షా గురువు అంటే ఎవరైతే మన గురించి మన బాగోగులు అర్థం చేసుకొని, మన మనస్తత్వం అర్థం చేసుకొని, మనకి ఏది మంచిదో అదే మనకి చెప్తూ, మనలో ఉన్న తప్పులు ఉంటే అది సంస్కరిస్తూ మనని భక్తి మార్గం వైపు కాన్స్టెంట్గా నడిపిస్తుండేవాళ్ళు శిక్షా గురువు. దీక్షా గురువు అంటే ఎవరైతే మనకి మంత్రాన్ని ప్రసాదించి భగవంతుడికి దగ్గరగా తీసుకెళ్ళి ఆఖరికి మనం గోలోక బృందావనం చేరుకునే వరకు ఆయన కూడా మళ్ళీ జన్మ తీసుకొని, మనం కూడా మళ్ళీ జన్మ తీసుకొని, అందుకనే గురు సంబంధం అనేక జన్మలు అంటారు. సో ఫైనల్గా భగవంతుడు చేరుకునే వరకు ఆయన నిద్రపోడంట. అందుకనే గురు దీక్ష తీసుకునే ముందు చాలా ఆలోచించి తీసుకోవాలంటారు. ఎందుకంటే నీ కర్మ నీ గురువు పుచ్చుకుంటాడంట. గురువు దీక్ష తీసుకున్నాక మన ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేస్తే అదంతా గురువుకి వెళ్తుందంట. సో అందుకనే ఆయన చింతామణి కూడా భగవంతుడి వైపు తిప్పింది కదండి, బృందావనం పో అంది కదా. అందుకని చింతామణిర్జయతి సోమగిరిర్గురుర్మే శిక్షా గురుశ్చ భగవాన్ సికిపింక్యమౌళి యత్పాదకల్పతరుపల్లవశేఖరేషు లీలా స్వయంవర రసం లభతే జయశ్రీ. జయశ్రీ అంటే శ్రీమతి రాధికారాణి. నా దీక్షా గురువైన సోమగిరి మహాశైలకు, నా శిక్షా గురువైన చింతామణికి, నెమలి పింఛాన్ని కిరీటంగా ధరించిన భగవాన్ శ్రీకృష్ణునికి నా నమస్కారాలు. యత్పాదకల్పతరుపల్లవశేఖరేషు. శ్రీకృష్ణుని పాదాలు కల్పవృక్షం లాంటివి. లీలా స్వయంవర రసం లభతే జయశ్రీ. ఆ పాద రూప కల్పవృక్ష యొక్క లేత చిగుళ్ల వంటి శిఖరాలపై జయశ్రీ అయిన శ్రీమతి రాధారాణి శ్రీకృష్ణునితో తన దివ్యమైన ప్రేమలీలా స్వయంవర రసాన్ని ఆస్వాదిస్తుంది అని చెప్తున్నారన్నమాట. అలాగే ఇంకో శ్లోకంలో అవ్యాజమంజుల ముఖాంబుజ ముక్త భావై అస్వాద్యమాన నిజ వేణు వినోదనాథం అక్రీడతాం అరుణపాద సరోరుహాభ్యాం ఆర్త్రే మదీయ హృదయే భువన ఆర్ద్రుజ. అవ్యాజ మంజుల ముఖాంబుజ ముగ్ధ భావై.
సహజమైన మోహనమైన పద్మముఖంతో ఉండి ఆస్వాద్యమాన నిజ వేణు వినోదనాదం, తన వేణువు నుండి వెలువడే మధురమైన సంగీతాన్ని ఆస్వాదింపచేస్తూ అక్రీడతాం అరుణపాద సరోరుహాభ్యాం, అరుణవర్ణ అంటే ఎర్రటి పద్మాల వంటి తన పాదాలతో దివ్యమైన క్రీడలు చేసే ఆర్ద్రే మృదీయ హృదయే భువనార్ద్రజ, సమస్త జగత్తు హృదయాలను కరిగించగలమ పరమ తేజోమయులైన శ్రీకృష్ణుడు నా హృదయంలో ఎల్లప్పుడూ క్రీడించుగాక అని. ఇవి కృష్ణ కర్ణామృతం నుంచి నేను కొంచెం 1-2 శ్లోకాలు తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే మనం ఆ మహానుభావుడు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. బిల్లమంగళ ఠాకూర్ విరచిత కృష్ణ కర్ణామృతం అన్నది ఒక అద్భుతమైనది కాబట్టి ఆయన గురించి తెలుసుకుందామని 1-2 శ్లోకాలు నేను తీసుకున్నాను అన్నమాట. సో ఇవాళ మనం నేర్చుకునే గోవింద దామోదర స్తోత్రం ఒక స్టైల్లో పాడతాం. మీరు ఇంతకుముందు వినే ఉంటారు ఇది. అగ్రే కురుణాం మద పాండవానాం దుశ్శాసనేన హృతవస్త్రకేశ కృష్ణా తదా క్రోధనన్యనాద గోవింద దామోదర మాధవేతి, 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 గోవింద దామోదర మాధవేతి. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ కీర్తనలో. మనందరం కూడా పాడి తెలుసుకుందాం. అగ్రే కురుణాం మధ పాండవానాం అగ్రే కురుణాం దుశ్శాసనేన హృతవస్త్రకేశ కృష్ణా తదా క్రోశదనన్యనాథ గోవింద దామోదర మాధవేతి, 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 గోవింద దామోదర
మాధవేతి గోవింద దామోదర మాధవేతి. అగ్రే కురుణాం మధ పాండవానాం అగ్రే కురుణామధ పాండవానాం దుశ్శాసనేన హృతవస్త్రకేశ దుశ్శాసనేన హృతవస్త్రకేశ కృష్ణా తదా క్రోశదనన్యనాథ కృష్ణ తదా క్రోశదనన్యనాథ గోవింద దామోదర మాధవేతి. గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఎవరన్నా ట్యూన్ ట్రై చేయగలరమ్మా? అగ్రే కురుణామథ పాండవానాం దుశ్శాసనేన హృతవస్త్రకేశ కృష్ణా తదా క్రోశదనన్యనాథ గోవింద దామోదర మాధవేతి. వెరీ గుడ్, గోవింద దామోదర మాధవేతి. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో అగ్రే కురుణాం అధ పాండవానాం అంటే కౌరవులు పాండవులు అందరూ ఉన్న పెద్ద సమక్షంలో ఉన్న సభలో దుశ్శాసనేన హృతవస్త్రకేశ. దుశ్శాసనుడు అంటే ఆవిడ చీరని జుట్టుని ఒక చేత్తో పట్టుకుని ఈడ్చుకెళ్ళాడంట. ఒక చేత్తో సింగిల్ చేత్తోటి జుట్టు శారీ పట్టుకుని లాగాడంట. కృష్ణా తదా క్రోశనన్యనాథ. అలా అవమానిస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ద్రౌపది ఏం చేసిందండి? వెళ్ళి భీష్ముడి వంక చూసిందంట కాపాడమని. ద్రోణాచార్యుడి వంక చూసిందంట. ధృతరాష్ట్రుడి వంక చూసిందంట. అందరు పెద్దల వంక, అటు తర్వాత వాళ్ళ భర్తల వంక చూసిందంట. వాళ్ళు తలవంచుకొని ఉన్నారంట. వాళ్ళు ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో ఆ నిమిషంలో ఆవిడకి అర్థమైందంట, నన్ను వీళ్ళెవ్వరూ కాపాడలేరు, రాజులు కాపాడలేరు, అక్కడున్న ప్రజలు కాపాడలేరు, ఆఖరికి నన్ను కట్టుకున్న భర్తలు కూడా నన్ను కాపాడలేరు. వాళ్ళు యుద్ధంలో అంటే ఆ జూదంలో ఓడిపోయి వాళ్ళు స్లేవ్స్ అయిపోయారు, బానిసలు అయిపోయారు. నన్ను కట్టుకున్న నాతి చెరామి అని చేసి మనసావాచ కర్మణ నా భార్యను నేను ఎర్రవేళలా రక్షిస్తాను అని అగ్నిసాక్షిగా ప్రమాణం చేసిన నా భర్తలు కూడా ఇవాడు నన్ను ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు నాకున్నది కేవలం ఆ భగవంతుడు మాత్రమే. గోవింద దామోదర మాధవ అని ఆవిడ గొంతెత్తి పిలిచిందంట. అన్యదం శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన. నీవు తప్ప నాకు అన్యులెవరు శరణు లేదు అన్నది. ఇదే శరణాగతి యొక్క పరాకాష్ఠ అంట. పరాకాష్ఠ ఏంటంటే శరణాగతి, నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకెవ్వరూ లేరు అన్న భావంతో ఎప్పుడైతే ఓ పక్కన బట్టలు ఊడదీసేస్తున్నాడు, ఏ నిమిషంలో ఉన్న ఏకవస్త్రగా ఉందంటే ఆవిడ ఒక్క సెకండ్లో ఆ ఏకవస్త్రం ఊడిపోతుంది. అంతమంది మగవాళ్ళ ముందు ఆవిడ మానవ పోతుంది, సిగ్గుతోటి ఇదైపోతుంది. అయినా సరే ఆలోచించకుండా రెండు చేతులు ఎత్తి గోవింద దామోదర మాధవ, గోవింద దామోదర మాధవ అని అడిగితే అప్పుడు భగవంతుడు అనంతమైనటువంటి వస్త్రాన్ని ఆవిడకిచ్చి ఆవిడ యొక్క మానం కాపాడి, కురుసభలో ఆవిడ మానం కాపాడాడు భగవంతుడు. సో ఏమంటారంటే శాస్త్రంలో ఏం చెప్తారంటే గోవింద దామోదర మాధవ అన్న ఈ మూడు మాటలంట చాలా పవర్ఫుల్ అంట. మనం బాగా కష్టాల్లో ఎప్పుడన్నా ఉన్నా మనం నిజంగానే చేతులెచ్చి గోవింద దామోదర మాధవ నన్ను రక్షించు అని ఎవరైతే నిండు మనసు ప్రార్థిస్తారో భగవంతుడు వాడిని ఖచ్చితంగా రక్షిస్తాడంట. ఆయన భగవంతుడు చెప్తాడు కదా, అనన్యాశ్చింతయంతోమ 9.22లో ఏం చెప్తారు? ఎవరికైనా గుర్తుందండి? అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనః పరిపాసతే సో ఏమన్నాడు? యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటే లాస్ట్ లైన్ అర్థం ఏంటంటే భగవంతుడు చెప్పింది వాళ్ళ యోగక్షేమాలు నేను చూసుకుంటాను అని భగవంతుడు ప్రామిస్ చేశాడు కదా. మరి ఆయన చెప్పిన ప్రామిస్ మరి ఫుల్ఫిల్ చేయాలి కదా. ఆయన ఏదో మాట వరుసగా అనేసానని కాదు కదా. మనం చాలా మంది నోట్ల నుంచి ఏదో అనేస్తాం, ఆ తర్వాత అదేంటండి చేయలేదంటే ఏదో ఆ రోజు అలా అనేసాము, కుదరలేదు, అందుకని రాలేకపోయాము, చేయలేకపోయాము, ఇవన్నీ మాట్లాడతాం. సో
నేను కూడా మా ఇంటి దగ్గర ఒక కప్పులు ఉన్నారు, మాతాజీ వాళ్ళ కప్పులు ఉన్నారు. వాళ్ళ ఇంట్లో గృహప్రవేశం ఫంక్షన్ ఉంటే నేను చెప్పాను, మీరేం డోంట్ వరీ మాతాజీ, నాకు వదిలేండి, నేను అన్నీ చూసుకుంటాను మాతాజీ అన్నాను. కరెక్ట్గా ముందు రోజు నేను ట్రావెల్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆవిడకు ఒక మెసేజ్ పెట్టాను, మాతాజీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ, రాలేకపోతాను మాతాజీ అన్నాను. నాకే సిగ్గు అనిపించింది. మీకు ఎందుకు, నేను ఉన్నాను కదా 4 సార్లు, పెద్ద భగవంతుల్లా అభయహస్తు ఇచ్చాను, నేనేదో గొప్ప అన్నట్టు, నేను వస్తానండి, నేను అన్నీ చూసుకుంటానండి. కానీ ముందు రోజు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది, సారీ మెసేజ్ పెట్టేశాను. అంటే నేను లేకపోతే ఆ ఫంక్షన్ ఆగిపోతుందని కాదు, ఎవరో కూడా చూసుకుంటారు, ఎవరో ఒకరు నడిపిస్తారు. అంటే మానవులు మనం ఏదో చేద్దామని అనుకుని మనం అలా మాట్లాడతాం. కానీ భగవంతుడు యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటే నేను చూసుకుంటాను అని ప్రామిస్ చేసినప్పుడు చూసుకుంటాడు అన్నది మనకి శాస్త్రంలో తార్కాణంగా మనకి ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం, ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపుడి వధ, ఇవన్నీ మనం గజేంద్ర మోక్షం స్టోరీస్ ఇవన్నీ మనం వింటుంది ఏంటంటే భగవంతుడు వస్తాడు, వింటాడు, పలుకుతాడు అన్నది ఆస్తికవాదన మీద మనసు కలగాలి, భగవంతుడి మీద మనకి ఆ మాట మీద శ్రద్ధ కలగాలని ఇటువంటివన్నీ మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. శ్రీకృష్ణ విష్ణు మధుకైటభారే భక్తానుకంపిన్ భగవన్మురారే త్రాయస్వ మాం కేశవలోకనాథ గోవింద దామోదర మాధవేతి. శ్రీకృష్ణ విష్ణు మధుకైటభారే భక్తానుకంపిన్ భగవన్మురారే త్రాయస్వ మాం కేశవలోకనాథ గోవింద దామోదర మాధవేతి. 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 హరే కృష్ణ. ఎవరైనా పాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తారా? హరే కృష్ణ. యస్వమాం కేశవలోకనాథ గోవింద దామోదర మాధవేతి. గోవింద. నాకు ఈ కృష్ణ కాన్షియస్ లోకి వచ్చాక చిన్నప్పుడు సంగీతం ఎందుకు నేర్చుకోలేదా అని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఆ సంగీతం ఉంటే ఎంత అద్భుతంగా పాడొచ్చు, రైట్? అంటే ఇది హై పిచ్ లోను పాడొచ్చు, లో పిచ్ లోను పాడొచ్చు, ఎవరికి ఎలా అవకాశం ఉంటే వాళ్ళకి. కొంతమంది హై పిచ్ లో కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణ విష్ణు మధుకైటభారే భక్తానుకంపిన్ భగవన్మురారే త్రాయస్వ మాం కేశవలోకనాథ గోవింద దామోదర మాధవేతి. అలా పాడొచ్చులైతే శ్రీకృష్ణ విష్ణు మధుకైటభారే భక్తానుకంపిన్ భగవన్మురారే త్రాయస్వ మాం కేశవలోకనాథ గోవింద దామోదర మాధవేతి. సో మీకు ఎలా ట్యూన్ నచ్చితే అలా పాడటానికి మీరు ప్రయత్నించవచ్చు. శ్రీకృష్ణ విష్ణు మధుకైటభారే. శ్రీకృష్ణ
విష్ణు, కృష్ణుడు ఆ విష్ణు. మధు కైటభారే అంటే మధు కైటబులనే రాక్షసులను సంహరించిన వాడా. భక్తానుకంపిన్ భగవన్మురారే అంటే భక్తుల పైన అపారమైన కరుణ కలిగిన ఓ భగవాన్. త్రాయస్వ మాం కేశ అంటే భగవాన్ మురారే అంటే మురాసురుడు అన్న రాక్షసుణ్ణి సంహరించాడు కాబట్టి ఆయన మురారి అన్న పేరు వచ్చిందనమాట. మురా అన్న రాక్షసుణ్ణి సంహరించాడు. త్రాయస్వ మాం కేశవ లోకనాథ అంటే ఓ కేశవ సమస్త లోకాలకి నాదుడైన వాడా మన్ను రక్షించు. త్రాయస్వ మాం కేశవ లోకనాథ, కేశవ సమస్త లోకాలకి నాథుడైన జగన్నాథ నన్ను రక్షించు. గోవింద దామోదర మాధవేతి, ఓ గోవింద, ఓ దామోదర, ఓ మాధవ నన్ను రక్షించు అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. అంటే ఈ శ్లోకం మనకేం చెప్తుందంటే భగవంతుని నామాన్ని పిలవడం అంటే కేవలం పేరు పలకడం కాదు, ఆయన రక్షణపై సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంచటం అనమాట. మనం మామూలుగా మన పిల్లల్ని ఏదో పేరుందనుకోండి, ఏదో ఆ పేరు పెట్టి ఇలా ఇదిగో రే ఇట్రారా సురేష్ ఏదో ఒకసారి ఇట్రారా అంటాం. కానీ భగవంతుడి పేరు అన్నది అట్లా కాదు. గోవింద, దామోదర, మాధవ, కృష్ణ, వాసుదేవ అంటే ఆ మాటలు మనం అంటుంటే ఏంటంటే నన్ను రక్షించేవాడివి నువ్వేనయా తండ్రి, నా రక్షణ నీ చేతిలోనే ఉన్నది అన్న భావంతో అంటే శరణాగతి భావంతో మనం భగవంతుడి నామాలని పలికితే ఆ భగవంతుడు కూడా అర్థం చేసుకుంటాడంట. రైట్. ఇప్పుడు మీరున్నారనుకోండి, మీ ఇంట్లో గబుక్కున మీ హస్బెండ్ని ఏమండి అని మామూలుగా పిలవకుండా కిచెన్ నుంచి ఏమండి ఒకసారి అర్జెంట్గా రండి అని గట్టిగా అరిస్తే ఏమనుకుంటారు, ఆయనకి అర్థమైపోద్ది కదా ఏదో అర్జెంట్ అయింది, ఏదో కిచెన్లో ఏదో పడిపోయిందో, నేనేదో వచ్చి హెల్ప్ చేయాలి అన్నట్టు. అట్లాగే భగవంతుడిని ఏదో కృష్ణ అన్నట్టుగా కాకుండా కృష్ణ, గోవింద, మాధవ, మధుసూదన, నారాయణ, త్రివిక్రమ, మాధవ అట్లా పిలిస్తే అంట భగవంతుడు ఓ వీళ్ళకి ఏదో చాలా అవసరం ఉందన్నమాట అని పరిగెట్టుకొస్తాడంట. అది మనకి గోవింద దామోదర స్తోత్రంలో తెలుసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్, విక్రేతు కామా కిల గోపకన్య మురారి పాదార్పిత చిత్త వృత్తి దద్యాదికం మోహవాషాదవోచత్ గోవింద దామోదర మాధవేతి 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 గోవింద దామోదర మాధవేతి. విక్రేతు కామా కిల గోపకన్యా విక్రేతు కిల గోపకన్యా మురారి పాదార్పిత చిత్త వృత్తి మురారి పాదార్పిత చిత్త వృత్తి దద్యాదికం మోహవశాదవోచత్ దద్యాదికం మోహవశాదవోచత్ గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఎవరన్నా ప్రయత్నిస్తారమ్మా? విక్రేతు కామ కిల గోపకన్యా మురారి పాదార్చిత చిత్త వృత్తి అత్యాధికం మోహవశాదవోచత్ గోవింద దామోదర మాధవి. వెరీ గుడ్. సో అంటే నేను నేర్చుకున్న స్టైల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 2 లైన్లు ఒకదానికన్నా 2వ లైన్ ఇంకా పిచ్ పెంచి మళ్ళీ 3వ లైన్ నుంచి తగ్గించుకుంటూ 4th లైన్ కంప్లీట్గా గోవింద దామోదర మాధవేతి ఇలా అంటే నాకు ఇలా అలవాటైంది. సో విక్రేతు కామా కిల గోప కన్య. గోపిక కన్యలు ఏం చేస్తుంటారు, వాళ్ళు రోజు పొద్దున్న పాలు పెరుగు వెన్న ఇవన్నీ తయారు చేసుకొని రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి వాళ్ళు అంటే పక్కన ఊర్లకి మధురకి వాటికి వెళ్ళి అవన్నీ వాళ్ళు అమ్ముకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు సామాన్యమైనటువంటి ఈ యాదవ కులంలో పుట్టిన అటువంటి స్త్రీలు అన్నమాట వాళ్ళందరూ.
మురారి పాదార్పిత చిత్తవృత్తి అంటే అటు వాళ్ళు పాలు పెరుగు అమ్ముకునే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ మనస్సుల నిండా మురారి అయిన శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మాలతోటి పూర్తిగా నిండిపోయి ఉన్నారంట వాళ్ళందరూ. దద్యాధికం మోహవశాదవోచద్, పాలు పెరుగు అమ్మవలసిన పేర్లు బదులుగా గోవింద దామోదరం బాధవేతి అంటే మామూలుగా పాలండోయ్ పాలు, పెరుగోయ్ పెరుగు, వెన్నండోయ్ వెన్న అని అనకుండా మర్చిపోయి అసలు ఎందుకు ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చారో, వాళ్ళ నెత్తి మీద ఏం మూటలు ఉన్నాయో కూడా మర్చిపోయి, ఏం గిన్నెలు ఉన్నాయో ఏం బుట్టలు ఉన్నాయో కూడా మర్చిపోయి వాళ్ళు పాలో పెరుగు వెన్న అనకుండా గోవింద దామోదర మాధవ, గోవింద దామోదర మాధవ అని అడుచుకుంటూ అలా వాళ్ళు ఊళ్ళు తిరుగుతున్నారట. ఫైనల్గా నువ్వు ఏం అమ్ముతున్నావు అంటే తెలియదు. సాయంకాలం అయ్యేసరికి ఆ బుట్ట అలాగే ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడ పాలు అంటే ఇదిగో అమ్మ ఆగు, నాకు 1/2 లీటర్ పాలు ఇవ్వు, లీటర్ పాలు ఇవ్వు అని అడిగేవాళ్ళు. అవేం మాట్లాడకుండా దారమ్మట్టాళ్ళు గోవింద దామోదర మాధవ అంటున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అటువంటి భక్తి, పరమ భక్తులు గోపికలు. అటువంటి భక్తితో తన్మయత్వంతో వాళ్ళు ఏ పని మీద వచ్చారో కూడా మర్చిపోయి గోవింద దామోదర మాధవ అంటూ తిరుగుతున్నారంట. కృష్ణుని పైన ప్రేమ ఎంత గాఢమైతే జీవుడు చేసే ప్రతి పని, పలికే ప్రతి మాట కూడా కృష్ణ స్మరణగా మారుతుందంట. సో ఇది మన యొక్క జీవిత లక్ష్యం. మనకి మెల్లిగా భగవంతుడి మీద భక్తి, గౌరవం, ప్రేమ పెరిగితే మన నిజ జీవితంలో చేసిన పనులు, మనం పలికే ప్రతి మాట కూడా కృష్ణ స్మరణగా మారిపోతుందంట. అంతా కృష్ణుడు దయ అంటాం, అంతా కృష్ణ పరమాత్మ లీల అంటాం, కృష్ణుడు ఆయన యొక్క దయ ఉంటే అవుతుందంటాం, ఇదంతా భగవంతుడి యొక్క లీల అంటాం. అలా భగవంతుడిని ప్రతి సిచ్యువేషన్లో ఆయన్ని మన నిజ జీవితంలోకి తీసుకొస్తుంటా ఉంటాం. ఉలూకలే సంభృత తండూలాంశ్చ సంఘట్టయంత్యో ముసలై ప్రముగ్ధ గాయంతి గోప్యో జనితానురాగ గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఉలూకలే సంభృత తండూలాంశ్చ, ఉలూకలే సంభృత తండూలాంశ్చ సంఘట్యయంతో ముసలై ప్రముగ్ధ గాయంతి గోప్యో జనితానురాగ గోవింద దామోదర మాధవేతి. గోపికలు ఉలూకలంలో బియ్యాన్ని వేసి రోకలితో దంచుతూ కృష్ణుడిపై గాఢమైన ప్రేమతో మధురంగా గోవింద దామోదర మాధవ అని పాడుతున్నారట. అంటే వాళ్ళు భాగవతంలో ఒక బ్యూటిఫుల్ ఉందన్నమాట. ఆ శ్లోకంలో ఏమంటారంటే, గోపికలు పేడకతోటి నీళ్లతో కళ్ళాపి జల్లుతూ, వంట చేస్తూ, పాలు పితుకుతూ, ఇళ్ళు క్లీన్ చేస్తూ, పిల్లల్ని ఎత్తుకుంటూ, ఏ పని చేస్తున్నా సరే భగవంతుడినే తలుచుకుంటూ ఉండేవాడు. కృష్ణ 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 అనుకుంటూనే వాళ్ళ ఇంటి పనులన్నీ పొద్దునుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు కృష్ణనామ స్మరణ తప్ప వాళ్ళకి ఇంకోటి ఉండేది కాదంట. అటువంటి గొప్పవాళ్ళు అక్కడ ఉన్న గోపికలు. సో అలాగే వాళ్ళు రోకల్లో బియ్యాన్ని వేసి, దాన్ని ఏమంటారు, అందులో ఏమంటారండి, రోకలి బండ కదా, అందులో రోల్లో బియ్యాన్ని వేసి ఆ రోకలతోటి ఇలా కొడుతూ కూడా గోవింద దామోదర మాధవ, గోవింద దామోదర మాధవ అనుకుంటూ అలా పాడుతున్నారంట. అంటే ఏంటంటే వారు కృష్ణుని కోసం ప్రత్యేకంగా ధ్యానం చేయడమే కాదు, వారి సాధారణ గృహ కార్యాలు కూడా కృష్ణస్మరణగా మారిపోయాయి. ఏం చేస్తున్నా సూర కృష్ణస్మరణే, కిచెన్లో ఉన్న కృష్ణస్మరణే, బట్టలు ఉతుకుతున్నా కృష్ణస్మరణే, ఏం చేస్తున్నా సరే, ఇంటి పనులు ఏం చేస్తున్నా గోవింద దామోదర మాధవ. అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, మన ఇంటి పనులు, మన బాధ్యతలు చాలా వరకు భగవంతునికి దూరంగా ఏమీ కాదు, మనం జస్ట్ అలవాటు చేసుకోవాలి.
మన దైనందిన జీవితంలో భగవంతుడిని ఎలా తీసుకురావాలనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక ప్రత్యేకంగా ఏదో పూజ చేసినట్టు, ప్రత్యేకంగా ఏదో కష్టపడి ఎఫర్ట్ పెట్టి భగవంతుడిని ప్రార్థించినట్టు కాకుండా భగవంతుడిని స్మరించడం అనేది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అయిపోతుంది మనకి. ఏదో పని చేసుకుంటూ ఏదో ఒకటి ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అయిపోవాలి. ప్రస్తుతం మనం ఏంటంటే కాన్షియస్గా, అంటే మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా నామం చేయటం, ప్రయత్నపూర్వకంగా భాగవతం చదవటం, ప్రయత్నపూర్వకంగా ఈ శనివారం క్లాస్కి రావటం, మధ్యాహ్నం పూట 3 to 5 భోంచేసాక మంచి నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది. అయినా సరే మీరందరూ పాపం కూర్చొని ప్రయత్నపూర్వకంగా ఏదో ఒకటి అందులో ఈ నిద్ర వచ్చే టైంలో పెద్ద పెద్ద శ్లోకాలు చెప్తున్నా నేను. సో శ్లోకాలు పాడేటివి, ట్యూన్లు నేర్చుకోవటం, ఇదంతా చాలా కష్టమైన పని. అయినా సరే మీరు అందరూ చేస్తున్నారు. సో అట్లా నిజ జీవితంలోకి, దైనందిన జీవితంలోకి భగవంతుడిని ఇన్వైట్ చేయటం అన్నది అది మనం అలవాటు చేసుకోవాల్సింది అనమాట. అది సాధారణ గృహ కార్యాలు కూడా కృష్ణ స్మరణగా మారిపోయాయి అంటున్నారు. కాచిత్కరాంభోజపూటే నిషన్నం క్రీడాసుకం కిం సుఖరక్తతుండం అధ్యాపయామానసరోరుహాక్షి గోవింద దామోదర మాధవేతి. కాచిత్కరాంభోజపుటే నిషన్నం క్రీడాసుకం కిం సుఖరక్తతుండం అధ్యాపయామాస సరోరుహాక్షి గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఎవరన్నా ట్రై చేస్తారమ్మా? కాచిత్కరాంభోజపుటే నిషన్నం క్రీడాశుకం కించుకరక్తతుండం అధ్యాపయామాస సరోరుహాక్షి గోవింద దామోదర మాధవేతి. గోవింద దామోదర మాధవేతి. గోవింద దామోదర మాధవేతి. సారీ ప్రభుజీ, ఇంకా సరిగ్గా రాలేదు. ఏం పర్లేదమ్మా, ఇందులో రావటమే ఉందమ్మా. నాకే సరిగ్గా. హరే కృష్ణ అమ్మా, చెప్పమ్మా. ప్రభుజీ మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేసినందుకు సారీ ప్రభుజీ. అయ్యో అదే లేదు, చెప్పమ్మా. ప్రభుజీ అయితే మా కాంగ్రిగేషన్ లో ఒక అతను చనిపోయాడు ప్రభుజీ. 39 కృష్ణ. ఎన్నేళ్ళమ్మా? 40 ప్రభుజీ. కృష్ణ. అయితే ప్రభుజీ ఇప్పుడు వెళ్ళాలి. అయితే నేను మధ్యలో వెళ్తున్నాను. ఒకసారి ప్రభుజీ అయ్యాక మీరు అందరితో హరే కృష్ణ మంత్రం 3 సార్లు చేపియండి ప్రభుజీ. ఇప్పుడే చేద్దామమ్మా. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ. పాప చిన్న వయసులో అతను శరీరం వదిలేశాడమ్మా. ఆయన ఆత్మకి భగవంతుడి వైపు ప్రయాణించాలి, మళ్ళీ ఉత్తమమైన భక్తి ఇవ్వాలి, భక్తి మార్గంలో ఉండాలి, ఆ కుటుంబానికి తట్టుకునే శక్తి ఇవ్వాలని ఆ రాధా గోవిందుని పాదాలు పట్టుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఈ రోజు ఇంకా సత్సంగ్ పెట్టుకున్నాము 5కి. వెళ్ళరమ్మా, టేక్ కేర్ అమ్మా, జాగ్రత్త అమ్మా, వెళ్ళరమ్మా. పద్మాల వంటి కన్నులు కలిగిన ఒక గోపిక కాచిత్కరాంభోజపుటే నిషన్నం తన చేతులనే పద్మంలా చేసి వాటిపై కూర్చున్న కింసుక పుష్పంలా ఎర్రని ముక్కు కలిగిన తన ముద్దైన చిలుకకు గోవింద దామోదర మాధవ అని పలకడం నేర్పించిందనమాట. అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక చిలక ఉందంట. ఆ చిలకకి కూడా నోటికి మనం మాటలు నేర్పిస్తాం కదా, పిల్లలకి మాటలు నేర్పించినట్టు, అట్లా గోవింద దామోదర మాధవ అని ఆ చిలకకి పలకటం కూడా నేర్పించిందంట. అంటే ఏమంటున్నారంటే వ్రజవాసంలో కేవలం కృష్ణనామం మనుషుల మధ్య మాత్రమే కాదు, చిలుకలకు కూడా కృష్ణనామం కూడా అలవాటైపోయిందంట.
గృహే గృహే గోపవధూ సమూహ ప్రతిక్షణం పింజరసారికాణం స్థలాద్గిరాం వాచయితుం ప్రవృత్తో గోవింద దామోదర మాధవేతి. గృహే గృహే గోపవధూ సమూహ గృహే గృహే గోపవధూ సమూహం ప్రతిక్షణం పింజరాసారికాణం ప్రతిక్షణం పింజరసారికాణం స్థలాద్గిరాం వాచయితుం ప్రవృత్తో స్థలాద్గిరాం వాచయితుం ప్రవృత్తో గోవింద దామోదర మాధవేతి. మాధవేతి. ఎవరన్నా ట్రై చేస్తారమ్మా? గృహే గృహే గోపవధూ సమూహ ప్రతిక్షణం పింజరాసారికాణం స్థలాదిగారం వాచయితుం ప్రవృత్తో గోవింద దామోదర మాధవేతి. గోవింద దామోదర మాధవేతి. వెరీ గుడ్ ప్రవీణ మాతాజీ, హరి బోల్. గృహే గృహే గోపవధూ సమూహ. ప్రతి ఇంటిలోనూ గోపవధూ సమూహ. ప్రతి ఇంట్లోనూ గోపికలు ఉన్నారు కదండి, వాళ్ళు ప్రతిక్షణం పింజరసారికాణం, వాళ్ళ బోనులో సారిక పక్షులను ఉన్నాయంట. ఆ సారిక పక్షులు వాళ్ళు సరిగ్గా పలకట్లేకపోతున్నాయంట. పలకడం రాకపోయినా సరే వాటికి వాచయితం ప్రవృత్తో గోవింద దామోదర మాధవ. గోపికలు వాటికి మళ్ళీ గోవింద దామోదర మాధవ, మళ్ళీ చెప్పమ్మా గోవింద, మళ్ళీ చెప్పు. మనం చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు మన ఇంటికి ఎవరన్నా వస్తే, నాన్న నిన్న నువ్వు ఆ రైమ్ నేర్చుకున్నావు చెప్పమ్మా, తాతగారు వచ్చారు మళ్ళీ చెప్పు, ఎదుగో బాబాయ్ వచ్చాడు మళ్ళీ చెప్పు అని చెప్పి మనం అదే నిన్న పిల్లలు నేర్చుకున్న ఆ రైము ఎలా అయితే చెప్పిస్తామో అలా గోపికలు వాటికి మళ్ళీ గోవింద దామోదర మాధవ అంటున్నారు అనమాట. అంటే శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే వ్రజంలో కృష్ణనామమే జీవన వాతావరణం అంట. ఇంట్లోని పక్షులు కూడా ఆ నామాన్ని పలుకుతున్నాయంట. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. యాక్చువల్గా 4:30 అవుతుందమ్మా. నాకు ఐ వాంటెడ్ టు క్లోజ్ ఇట్, ఎందుకంటే మనం 1.5 మళ్ళీ నాకు 5:30కి ఇంకో క్లాస్ ఉంది. ఇక్కడి నుంచి నాకు ఒక ½ అవర్ డిస్టెన్స్ కూడా ఉంది. సో అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ మనం కథ అన్నీ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఒక 4-5 శ్లోకాలే పాడుకోగలిగాం. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి 1.5 అవర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక 15-20 శ్లోకాల వరకు ఈజీగా మనం పాడుకోగలుగుతాం. మీకు ఎవరికన్నా ఇది బాగా నచ్చింది అనిపిస్తే యూట్యూబ్ లింక్ మొన్న పంపించాను, అందులో 4-5 సార్లు వింటూ ఉండండి. మీకు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కూడా పంపిస్తాను PDF. అందులో ఈ 71 కూడా ఉంటాయి. అలా రోజుకు ఒకసారి అలా వింటూ ఉంటే ఆ నోటికి ఎలా పలకాలో కూడా మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు సరదాగా కూర్చున్నప్పుడు కూడా అగ్రే కురుణామథ పాండవానాం దుశ్శాసనేవ హృతవస్త్రకేశ కృష్ణా తదా క్రోశనన్యానాథ గోవింద దామోదర మాధవేతి. అట్లా ఈ గోవింద దామోదర మాధవేతి అన్నది మీకు ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు పాడుకోవచ్చు. హై పిచ్లో ఒక 4 సార్లు తీసుకెళ్ళొచ్చు, మళ్ళీ కిందకి తీసుకురావచ్చు, మళ్ళీ పైకి తీసుకెళ్ళొచ్చు, మళ్ళీ కిందకి రావచ్చు. ఇట్స్ లైక్ అ లూప్ అనమాట. గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి. అలా ఆపినట్టు మళ్ళీ గోవింద దామోదర మాధవేతి. అలా మీకు ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు దాన్ని డిఫరెంట్ ట్యూన్స్లో డిఫరెంట్ టోన్స్లో మనం పాడుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఇది అలవాటు చేసుకోవటం ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అనమాట. అంటే చాలా స్వీట్ కీర్తన, ప్లస్ ఈ కీర్తనలో ఒక రాగం ఉంది, కీర్తనలో ఒక భావం ఉంది, కీర్తనలో శరణాగతి ఉంది, కీర్తనలో దాన్ని ఏమంటారంటే
బాగా డీప్ భక్తి కూడా ఉందన్నమాట. అందుకనే గోవింద దామోదర స్తోత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నామస్తే నరసింహాయ ఎనివి అందరికి వచ్చు కదా, కలిసి పాడచ్చు. ప్రహ్లాదనాశదాయినే హిరణ్యాకాశీ పూర్వక్షక శిలటంకానకాలయే ఈతో నరసింహో పరతో నరసింహ ఏతో ఏతో యాతో నరసింహ బాహిర్నరసింహ హృదయే నరసింహ నరసింహమదీం శరణం ప్రపద్యే తవ కర కమలవరేణక అద్భుత శృంగా దళితా కేశవదీత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल हरि भक्ति विघ्नराज नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बिल्वमंगल ठाकुर की जय। गोविंद दामोदर स्तोत्रम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजीస్ అండ్ ప్రభుజీస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం. ఈ గోవింద దామోదర మాధవ్ ఈ శ్లోకం మనం అలా తెలుసుకుందాం. మీకు నచ్చిందండి ఇది? చాలా బాగుంది. గౌరాంగ దర్శనం ప్రభు పాడితే వింటుంటే చక్కర లడ్డు తిన్నట్టుగా ఉంది. లడ్డు లాగా ఉంది, తీయగా స్వీట్ గా. సో అట్లా గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు పాడితే ఉంటే వింటాం కదా, అలా మనం ఆయనది వింటూ మనం ఏదో కొంత ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం. హరే కృష్ణ అమ్మ, టేక్ కేర్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ.